फैसलाबाद की ज़रई यूनीवर्सिटी दे विच सियासी जंग जिहड़ी है ना उन्हें साडे तलीमी निज़ाम का जिहड़ा ना तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिता वा। अब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अगर ये स्क्रीनिंग नहीं कर सकता तो वो जो हर साल हम 12,000 डिग्री देते हैं इसका मतलब वो भी जाली है। गवर्नर साहब ने सवालिया निशान जो हमारे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर उठाया है उसके मुताबिक उन्होंने हमारी 1 लाख डिग्री के ऊपर सवालिया निशान डाल दिया है। वाइस चांसलर टीवी ते बह के गल करेगा कि मेरी यूनीवर्सिटी दियां डिग्रियां जाली आ। अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद की ज़रई यूनीवर्सिटी दे विच सियासी जंग जिहड़ी है ना उन्हें साडे तलीमी निज़ाम का जिहड़ा ना तकरीबन बेड़ा गर्क कर दिता वा। कल साबक वाइस चांसलर डॉक्टर अकरार अहमद ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ 1 ਲੱਖ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਗਰ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲਾਂ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਇਹ ज़रई ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਨਾਬ ਕੱਲੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਾਂਸਲਰ ਔਰ ਸਾਬਕ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। पूरी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਨਾਬ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਵਾ, दूसरा बंदा जनाबे ਲਈ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦਾ ਵਾ। ਪਹਿਲੇ ਆ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈਏ ਹੈ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕੀ ਪਏ ਆ। ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ कि जनाब ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਲੀਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਮਾਨ ਇੱਕ ਵਾइस ਚਾਂਸਲਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੇਬਸੀ ਦੀ ਐਡੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ, ਫਲਾਂ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ज़रई ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 228 ਤਕਰਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਲਅਦਮ करार देने का हुक्म जारी करता। मीडिया ने इनू यकतरफा चलाता। गवर्नर वाली गल मीडिया ने दस दी तो वाइस चांसलर वाली गल नहीं दसी। लिहाजा मेरी मीडिया को दरखास्त आ कि मेरी गल भी दसो। ये मैं नहीं कह रहा, ये वाइस चांसलर साहब कह रहे हैं। उन्होंने की किया जी, अब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन अगर ये स्क्रीनिंग नहीं कर सकता तो वो जो हर साल हम 12,000 डिग्री देते हैं इसका मतलब वो भी जाली है। फिर अगर वो ये छोटे से स्क्रीनिंग नहीं कर सकता तो 12,000 की डिग्री का क्या करे। और पिछले 20 साल में कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन 1 लाख के करीब डिग्री दे चुका है। तो गवर्नर साहब ने सवालिया निशान जो हमारे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन के ऊपर उठाया है उसके मुताबिक उन्होंने हमारी 1 लाख डिग्री के ऊपर सवालिया निशान डाल दिया है और उस डिग्री के ऊपर गवर्नर साहब के अपने दस्तखत भी हैं। ये जनाबे अली वाइस चांसलर साहब ने फरमाया वा। वाइस चांसलर डॉक्टर अकरार दे नाल पहली बारी इदां नहीं होया। ये सुप्रीम कोर्ट तक गए, हाई कोर्टां फिरियां, सारियां अदालतां फिरियां, पता नहीं कित्थों कित्थों आ गए। दोबारा वाइस चांसलर जिहड़ा ना यूनीवर्सिटी का ये भाई बन जाता सीगा। ਇਹ ਤਕਰੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਵਾ ਝੂਠੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ। ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੱਟਣਾ, ਮੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, पूरी दुनिया के तलबा के नाल ऐसी एडा जुलम नहीं होने देना। अगर उन्होंने पढ़ाने वास्ते उस्तादा नहीं होणगे, उन्होंने पढ़ाने वाले बंदे नहीं होणगे तो वह घट्टा पढ़नगे। सिर्फ मैनू इस गल का जवाब दे दिओ। अगर वाइस चांसलर टीवी ते बह के गल करेगा कि मेरी यूनीवर्सिटी दियां डिग्रियां जाली आ क्योंकि गवर्नर ने जाली करार दे दित्तियां वा, ते दसो मैं उस डिग्री नूं की करांगा। फिर वही गल आ जाती है, मेरी डिग्रियां दा 4 पा लो जी, इस तो बाद इन्हां डिग्रियां दा कोई नहीं होना। ज़रई यूनीवर्सिटी दे विच 4 पाना भी दसदे आ। एड्डी वड्डी यूनीवर्सिटी आ, एड्डा वड्डा नाम आ। लड़ाई देखो की होण डई आ कि 228 बंदा मैं भर्ती किया सीगा, तुसीं क्यों कढ़ दिता। आलमी म्यार ते जाने आ, पाकिस्तानी म्यार ते जाने आ, ਉਹਦੇ 'ਚ फैसला करते हैं कि की हो रहा वा, की होना चाहिए वा। मैं इन्ना जज्बाती भाईजान तां हो गया सीगा
ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਖਾਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਤਲੀਮੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋ, ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਭਾਈ 2017 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 2017 ਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਤਹੱਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਲਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾ ਲੈਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 20 ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 35,000 ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1700 ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿਰਫ 700 ਹੈਗੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ 1000 ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਆ ਨਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 228 ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅਕਰਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੌਕਫ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਿਸਟਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ। ਲਿਸਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਰਤੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਕਰਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ 228 ਬੰਦਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਸਰ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 750 ਸੀਟ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਆ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਬॉय ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੱਲ ਅਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬੇ ਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਆ? ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਣਾ ਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੜ੍ਹਾਏਗਾ? ਇਹ ਕੰਮ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਇਕਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।